Okay, good afternoon to all of you. I think in the previous session we discussed that the few human values in the relationship. If you try to remember that, or let me try to revise what the things we discussed in the previous session. Is it right? So I think in the previous session we discussed that the third one value, which is nothing but that affection, mamta. What is meant by that affection? That affection is the feeling of being related to other. म्हणजे आपल्यामध्ये असं फिलिंग असणे की आपण किंवा दुसरा व्यक्ती आपल्यासारखाच आहे, आपला रिलेटिव्ह आहे. दॅट फिलिंग वी कॉल इट्स अफेक्शन. इट्स राईट. अँड वेन दिस फिलिंग इट कम्स इन रिलेशनशिप और इट कम्स इन अ सेल्फ विथ द ट्रस्ट अँड द रिस्पेक्ट. म्हणजे जर ट्रस्ट आणि रिस्पेक्ट या फिलिंग आपल्यामध्ये असेल तर डेफिनेटली दॅट अफेक्शन फिलिंग by default it comes in a self. So for that, please try to read it what is meant by that affection very carefully, because this sentence it may ask for MCQ type of question. Affection is the feeling of a being related to other. Is it right? So this is the third one. म्हणजे आपण दुसऱ्या व्यक्तीला आपलं समजणे, आपला रिलेटिव्ह समजणे, ज्याला आपण म्हणतो अफेक्शन. And what happened when we don't consider that other is related to me? म्हणजे ज्यावेळेस आपण दुसऱ्याला आपलं समजत नाही, it means that definitely in place of affection definitely we have that opposition, jealousy. म्हणजे आपल्यामध्ये राग असू शकतो, द्वेष असू शकतो, अपोजिशन असू शकतो. इट्स राईट. ज्या व्यक्तीला आपण आपलं समजतो, that for that person, is it right, we may have that affection feeling in the self is there. Okay. Okay, so the next one value, which is nothing but the care. And I think I have already discussed with you in the previous session, out of total 9 value, only this one value, care, is related to the body. Means what? Actually, we are taking care of our body. Is it right? So we are taking care of, as we have that affection, means when we consider that other is similar to me, so definitely along with that affection, that care feeling, it automatically comes. Means we are actually taking care of nurturing and the protection of another body. It's right. So that time we say that this feeling, if we have, we call it a care. You can try to read it. Care is the feeling of a responsibility. बघा, केअर हे काय आहे? a feeling आहे of a responsibility and commitment for nurturing and protection of a body of my relative. म्हणजे ज्या व्यक्तीच्या बाबत आपल्यामध्ये आपला रिलेटिव्ह आहे, आपल्यासारखाच आहे, हे फिलिंग आहे, त्या व्यक्तीच्या बॉडी बद्दल, त्याच्या बॉडीचं पोषण करणे किंवा त्याचं संरक्षण करणे, ही रिस्पॉन्सिबिलिटीची फिलिंग जर आपल्यामध्ये असेल, देन वी से दॅट इट्स अ केअर. जसं की लास्ट टाइम मी एक्झाम्पल दिलं होतं की that every mother taking care of his or her child. Is it right? Get it my point? It means that प्रत्येक आई ही स्वतःच्या मुलाच्या बॉडीचं नर्चरिंग आणि त्याचं प्रोटेक्शन करण्याची रिस्पॉन्सिबिलिटी त्याच्या आईमध्ये असते. म्हणून आपण काय म्हणतो, शी इज टेकिंग केअर ऑफ हर चाइल्ड. इज इट राईट? सो दिस इज द पॉइंट इज दॅट. That's why I say that only out of total 9, only this one value which is related to the body. The rest of that values are related to the self. Okay, so please try to remember that. Maybe this sentence, it may ask for MCQ type of question. Which value is related to the body? So what is your answer? Care. It's a care. Okay, so please remember that. Okay. Then next one, we say that it's a guidance. Is it right? Now see that, try to understand. आता जसं जसं आपण पुढे जातोय, पुढच्या व्हॅल्यू आपण बघत जातोय, त्या ठिकाणी तुम्हाला हा जो पार्ट आहे बघा, इज द फिलिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी अँड कमिटमेंट, हा सेम दिसेल.
आणि भरपूर वेळेस या सेम वर्ड्स मुळे मुलांमध्ये कन्फ्युजन असू शकतं. नेमकं अफेक्शन कशाला म्हणायचं, केअर कशाला म्हणायचं, गायडन्स कशाला म्हणायचं. तर त्याच्यासाठी मी तुम्हाला थोडंसं आपल्या स्वतःच्या मराठी लँग्वेज मध्ये समजून सांगण्याचा प्रयत्न करतोय. जर तुम्ही मराठीमध्ये व्यवस्थित समजून घेतलं तर मला वाटत नाही की तुम्हाला कन्फ्युजन होईल. इज इट राईट? नाउ व्हॉट इज मीन बाय गायडन्स? आता गायडन्स म्हणजे काय बघा. वी ऑलवेज यूज दिस वर्ड इन अवर डेली रुटीन. इज इट राईट? म्हणजे काय की when someone is guiding to some another one means he is trying to develop the self, ensuring the right understanding and the right feeling in the self of my relative. म्हणजे ज्या वेळेस आपण दुसऱ्या व्यक्तीमध्ये राईट अंडरस्टँडिंग आणि राईट फिलिंग येण्यासाठी ज्यावेळेस आपला प्रयत्न असेल किंवा ती रिस्पॉन्सिबिलिटी आपण स्वतःची समजत असेल तर ती फिलिंग काय झालं? इट्स गायडन्स. इज इट राईट? म्हणजे दुसऱ्यामध्ये राईट अंडरस्टँडिंग असला पाहिजे, राईट फिलिंग असलं पाहिजे. ही ज्यावेळेस रिस्पॉन्सिबिलिटी आपण आपली स्वतःची समजतो, इट मीन्स दॅट इट्स अ गायडन्स फिलिंग इज दॅट. And actually, if you try to think on that, then definitely we can say that our parents are our main guidance. म्हणजे आपल्या पॅरेंट्स मध्ये ती रिस्पॉन्सिबिलिटी आहे, म्हणजे आपल्या आई वडिलांमध्ये ती रिस्पॉन्सिबिलिटी आहे. कारण प्रत्येक मुलामध्ये राईट अंडरस्टँडिंग आणि राईट फिलिंग असणं किंवा असायला पाहिजे, म्हणून प्रत्येक पालक हा प्रयत्न करत असतो किंवा ती त्यांची रिस्पॉन्सिबिलिटी असते. That's why we say that this feeling is nothing but what? It's a guidance. Okay. बघा, जर बॉडीची नर्चरिंग आणि प्रोटेक्शनची रिस्पॉन्सिबिलिटी असेल तर आपण त्याला काय म्हणतो? केअर. बरोबर आहे. आणि सेल्फ मध्ये राईट अंडरस्टँडिंग अँड राईट फिलिंग असण्याची रिस्पॉन्सिबिलिटीला आपण काय म्हणणार आहोत? गायडन्स. लक्षात ठेवा. ओके. Then the next one value, which is nothing but reverence. I think we come to that point. मला वाटतं ही previous session मध्ये आपण घेतलेली नाहीये. So what is mean by the reverence? श्रद्धा. आता फक्त जर रेव्हरन्स म्हणलं तर थोडस समजायला अवघड जाईल, परंतु आपल्या नॉर्मल लँग्वेज मध्ये आपण म्हणलं श्रद्धा तर आपण काय म्हणतो की बाबा देवावरती आपली श्रद्धा आहे. बरोबर आहे. मग ती नेमकं श्रद्धा म्हणजे काय? व्हॉट इज मीन बाय द रेव्हरन्स? सी दॅट रेव्हरन्स इज द फिलिंग ऑफ ऍक्सेप्टन्स फॉर एक्सलन्स. म्हणजे काय? एक्सलन्स म्हणजे जे सगळं जे काही चांगलं आहे. आपण देवाला कधी म्हणतो का की देवामध्ये हा एक प्रॉब्लेम आहे, देवाला इगो आहे, म्हणतो का आपण कधी? किंवा देव डिप्रेशन मध्ये आहे किंवा देव दुःखी आहे? नाही. का तर आपण त्याला एक ऍक्सेप्ट केलंय. व्हॉट इज दॅट? देव म्हणजे एक्सलन्स आहे, त्याच्यामध्ये सगळं जे काही पाहिजे ते सगळं आहे. इज इट राईट? अँड वी आर ऍक्सेप्टिंग दिस थिंग्स. वी आर ऍक्सेप्टिंग फॉर दॅट एक्सलन्स. अँड वेन वी हॅव सच काइंड ऑफ अ फिलिंग वी से दॅट इट्स अ श्रद्धा. मग आपण आई वडिलांच्या बाबतीमध्ये पण तसं म्हणू शकतो की माझा आईवरती श्रद्धा आहे, वडिलांवरती श्रद्धा आहे. म्हणजे काय की माझ्यासाठी ते एक्सलन्स आहे. एव्हरीथिंग इज दॅट. Every positive thing is there in my parent, so definitely I may have that the feeling of a reverence about my parents. Is that clear? म्हणजे excellence म्हणजे लक्षात घ्या की everything positive thing, every positive thing is a present over there. So when we accept these things we say that it's a reverence feeling is there. Is that clear? So that excellence, now see that excellence is to be in a state of a continuous happiness and the completeness of understanding harmony and living in harmony at all levels. जसं मी आता सांगितलं की एक्सलन्स म्हणजे काय की त्याच्यामध्ये सगळ्या पॉझिटिव्ह थिंग्स आहेत. म्हणजे काय की तो कंटिन्युअस हॅपी आहे, तो कंटिन्युअस प्रॉस्परस आहे, त्याच्यामध्ये सेल्फ मध्ये अंडरस्टँडिंग आहे, 4 लेवल वरती त्याचे हार्मोनी मेंटेन आहे. एव्हरीथिंग जे ऑलरेडी आपल्या सर्व ह्युमन बिईंगचं अल्टिमेट एम आहे. बघा, आपलं प्रत्येकाचं अल्टिमेट एम काय आहे की बाबा आपण कायम आनंदी राहिलं पाहिजे, कंटिन्युअस हॅपीनेस, आपण कायम प्रॉस्परस राहिलं पाहिजे,
आपल्यामध्ये राईट अंडरस्टँडिंग पाहिजे, आपल्यामध्ये राईट फिलिंग पाहिजे, आपल्यामध्ये सेल्फमध्ये हार्मोनी पाहिजे, 4 लेवलवरती हार्मोनी मेंटेन पाहिजे. हे आपलं अल्टिमेट एम आहे. मग हे जे काय अल्टिमेट थिंग आहे, म्हणजे लास्ट थिंग आहे, ती आपण देवामध्ये बघतोय, ती आपण आईवडिलांमध्ये बघतो, किंवा असे काही व्यक्ती पण असतात आपल्या जीवनामध्ये. असे काही व्यक्ती आहेत ज्यांच्यामध्ये आपण कायम त्यांचा एक्सलन्स फक्त घेतोय, म्हणजे त्यांच्यामध्ये त्या सर्व पॉझिटिव्ह थिंग्स आहेत, अँड वी ऍक्सेप्टेड दॅट वी कॉल इट्स अ रेव्हरन्स. म्हणजे त्या व्यक्तीबद्दल आपण काय म्हणतो की श्रद्धा आहे. एक्झाम्पल घ्या, संत ज्ञानेश्वर घ्या, संत तुकाराम घ्या. मीन्स व्हॉट, वी आर ऍक्सेप्टिंग दॅट एक्सलन्स ऑफ दॅट पर्टिक्युलर पर्सन, अँड वेन वी हॅव दॅट सच काइंड ऑफ अ फिलिंग, वी से दॅट इट्स अ रेव्हरन्स. म्हणून तर आपण म्हणतो की आपली त्याच्यावरती श्रद्धा आहे. इज इट दॅट क्लिअर? वन्स वी अचीव द एक्सलन्स, म्हणजे एकदा ते एक्सलन्स अचीव केलं, आता ह्युमन बिईंगला त्याच्यासाठी वर्कआउट करावं लागेल, बरोबर आहे, परंतु ते पॉसिबल आहे. इम्पॉसिबल असं काहीच नाही, ते पॉसिबल आहे. एक्सलन्स असणं म्हणजे काय? किंवा तुम्ही कंटिन्युअस हॅपी असणं, तुम्ही कंटिन्युअस प्रॉस्परस असणं, तुमच्यामध्ये राईट फिलिंग असणं, तुमच्यामध्ये राईट अंडरस्टँडिंग असणं, तुमच्यामध्ये हार्मोनी असणं, 4 लेवलवरती हार्मोनी मेंटेन असणं म्हणजे एक्सलन्स होय. दिस इज माय पॉइंट. मग आता तुम्ही म्हणताल की एवढं सगळं आपल्या जीवनामध्ये असणं हे पॉसिबल आहे का नाही? येस, इट इज पॉसिबल. लक्षात येत आहे? We achieve the excellence. Once we achieve that excellence, it continues. It will not break. Excellence is something definite, something absolute. Absolute म्हणजे pure. जे सगळं जे प्युअर आहे, that we call it excellence. That's why I use that word positive things. Every positive things we call it excellence. Is it that clear? Sir, reverence म्हणजे लक्षात आलं काय आहे ते? So here you can try to read it once again, the sentence for the reverence. The reverence is the feeling of acceptance for excellence. Okay, now the next following, we call it a glory, गौरव. मग आता नेमकं गौरव म्हणजे काय? की आता बघा, आपल्या क्लासमध्ये जर एखादा विद्यार्थी टॉप आला, तर व्हॉट इज आवर ड्युटी? As the one of our friend or as one of the student comes first in the class, so definitely it's our duty, we should appreciate him or her. मग जर ऍप्रिसिएशनचे जर फिलिंग आपल्यामध्ये असेल, दॅट वी कॉल इट्स अ ग्लोरी, गौरव. पण असं प्रत्येक वेळेस नसतं बघा. जो की क्लासमध्ये दुसरा व्यक्ती आलेला आहे, त्याच्यामध्ये थोडीशी जेलसी असणार, कारण माझ्यापेक्षा तो पुढे गेलाय, बरोबर आहे. किंवा क्लासमध्ये जो फर्स्ट येण्याची स्वप्न बघत होता, त्याच्यामध्ये हे फिलिंग मे बी नसू शकतं, कारण त्याचं जे काय एम होतं की क्लासमध्ये फर्स्ट येणं, ते पॉसिबल झालं नाही. तो दुसऱ्यांनी ती जागा अक्वायर केली, म्हणजे त्याच्यामध्ये थोडंसं जेलसी असू शकतं, त्याच्यामध्ये अपोजिशन असू शकतं, तो दुःखी होऊ शकतो, म्हणजे त्याच्यामध्ये हे फिलिंग मिसिंग आहे. दॅट वी कॉल इट्स ग्लोरी. लक्षात आलं व्हॉट इज मीन बाय द ग्लोरी? द ग्लोरी इज द फिलिंग ऑफ ऍक्सेप्टन्स फॉर दोज हु हॅव मेड एफर्ट फॉर एक्सलन्स. म्हणजे एक्सलन्स साठी ज्यांनी ऍक्च्युली स्वतःहून प्रयत्न केलेला आहे, त्यांच्या प्रयत्नाला ऍक्सेप्ट करून किंवा त्यांच्या प्रयत्नाला आपण ऍक्सेप्ट करणं, ते फिलिंग म्हणजे ग्लोरी. म्हणजे जसं की क्लासमध्ये जो विद्यार्थी फर्स्ट आलेला आहे, त्याने स्वतः एफर्ट्स घेतलेले आहेत. ते आपल्या एफर्ट्समुळे तो फर्स्ट आलाय का? नाही, तो स्वतःच्या एफर्ट्समुळे फर्स्ट आलेला आहे. हु हॅव मेड एफर्ट फॉर एक्सलन्स, म्हणजे त्याचं स्वतःचं टार्गेट होतं, मी क्लासमध्ये फर्स्ट यायला पाहिजे. गेट इट माय पॉइंट? त्या टार्गेटमुळे त्यानं एफर्ट्स घेतले, त्याचे एफर्ट्स पॉझिटिव्ह डायरेक्शन मध्ये राहिले गेले, ते एफर्ट्स कंटिन्युअस राहिले गेले, म्हणून तो क्लासमध्ये फर्स्ट आलाय. ते आपण ऍक्सेप्ट करणं गरजेचं आहे. आपण ऍक्सेप्ट करणं काय गरजेचं आहे? की त्यानं आपल्यापेक्षा जास्त एफर्ट्स घेतलेत, कंटिन्युअस एफर्ट्स घेतलेत, म्हणून तो आता त्या फर्स्ट या पोझिशन वरती आहे. हे ऍक्सेप्ट करणं गरजेचं आहे, आणि ते फिलिंग आपल्यामध्ये असणं गरजेचं आहे. दॅट इज वी कॉल इट ग्लोरी. अंडरस्टूड व्हॉट इज मीन बाय ग्लोरी? फॉर ऑल दोज पीपल whom we call great people. बघा सेंटेन्स वाचा. फॉर ऑल दोज पीपल
whom we call great people, म्हणजे ज्या व्यक्तींना आपण एक ग्रेट म्हणतोय, when we accept the efforts made for excellence by them to whatever extent they are able to achieve it, we naturally have the feeling of a glory of that. म्हणजे काय की आपल्या बॉर्डरवरती जे काही सैनिक आहेत ते दिवस रात्र तिथं एफर्ट्स घेत आहेत. कशासाठी घेत आहेत? आपल्याला सेव्ह राहण्यासाठी, आपण सेव्ह राहण्यासाठी. मग त्यांचे एफर्ट्स हे आपण ऍक्सेप्ट करायला पाहिजेत का नको? येस, वी मस्ट ऍक्सेप्ट इट. कारण ते तिथं आहेत म्हणून आपण इथं शांत झोप घेतोय. सो डेफिनेटली ड्यू टू द एफर्ट, and when we accept this effort, it means that we have the feeling of glory. म्हणजे ज्यावेळेस आपण ते ऍक्सेप्ट करतोय की ते आहेत म्हणून मी इथं शांत झोपतोय, म्हणजे आपल्यामध्ये ते फिलिंग आहे, म्हणजे आपल्यामध्ये त्यांच्याबद्दल गौरव आहे. इज इट दॅट क्लिअर? म्हणजे आता कुठल्याही ग्रेट पीपल घ्या, कुठल्याही क्षेत्रामध्ये ज्या लोकांनी खूप प्रगती केलेली आहे, जसं आपण म्हणूया की अंबानी काय त्यांचं नाव, मुकेश अंबानी. ठीक आहे, आता सध्या ते त्या पोझिशन वरती आहेत, आपण ज्यांना ग्रेट पीपल म्हणतो, बरोबर आहे. परंतु त्यांनी न एफर्ट्स घेता ते तिथपर्यंत गेलेत असं मानू शकतो का आपण? नाही. त्यांनी एफर्ट्स घेतले, दिवस रात्र कष्ट घेतलेले आहेत आणि आता ते त्या स्टेटला आहेत. इट मीन्स दॅट वी मस्ट नो अबाउट हिज किंवा वी मस्ट ऍक्सेप्ट द एफर्ट्स टेकन बाय हिम. So definitely we must have the glory. Is it that clear? म्हणजे प्रत्येक गोष्टीमध्ये जसं की तिथं एज मॅटर करत नाही, पर्सन मॅटर करत नाही, अगदी मी असं म्हणेन की 4 ते 5 वर्षाच्या मुलानं सुद्धा जर स्कॉलरशिप मध्ये जर त्यांनी पहिला क्रमांक मिळवला, सो वी मस्ट ऍप्रिशिएट हिम. कारण त्यानं एफर्ट्स घेतलेले आहे, त्यानं एफर्ट्स घेऊन त्यानं एक्सलन्स मिळवण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. मग तो एक्सलन्स कुठल्याही स्टेजला असेल. आता क्लासमध्ये फर्स्ट येणं किंवा एमपीसी एक्झाम मध्ये फर्स्ट येणं किंवा इतर कुठल्या टॅलेंट एक्झाम मध्ये फर्स्ट येणं, कुठल्याही एक्सटेंट पर्यंत तो जाऊ शकतो. परंतु तो त्याच्या स्वतःच्या एफर्ट्स वरती जाऊ शकतो आणि त्याचे घेतले गेलेले एफर्ट्स हे ज्यावेळेस आपण ऍक्सेप्ट करू, डेफिनेटली वी मस्ट हॅव द फिलिंग ऑफ अ ग्लोरी. अंडरस्टूड? येस और नो? Yes, sir. Yes, sir. ओके. द नेक्स्ट वन इज ग्रॅटिट्यूड. आता बघा ग्रॅटिट्यूड काय ते, कृतज्ञता. आता मला वाटतंय ग्रॅटिट्यूड वाचलं तर मे बी लक्षात येणार नाही, परंतु मराठीमध्ये सगळ्यांना कृतज्ञता माहित असेल. कृतज्ञता म्हणजे नेमकं काय सांगू शकता? की जर सपोज आपल्याला एखाद्याने मदत केली तर आपण काय म्हणतो की त्याच्याबद्दल आपण कृतज्ञ आहोत, म्हणता का नाही? मराठी माहिती आहे ना सगळ्यांना, बरोबर आहे. म्हणजे दुसऱ्यानं आपल्यासाठी घेतल्या गेलेल्या एफर्ट्ससाठी किंवा दुसऱ्यानं आपल्या एक्सलन्ससाठी जर एफर्ट्स घेतले गेले तर आपण त्याच्यासाठी कृतज्ञ असतो, ग्रॅटिट्यूड असतो. जसं की आपले पॅरेंट्स असतील, टीचर्स असतील, आपले फ्रेंड्स असतील, त्यांनी आपल्या एक्सलन्ससाठी किंवा आपल्यामध्ये काहीतरी चांगलं पॉझिटिव्ह घडण्यासाठी जे काही एफर्ट्स घेतले गेलेले आहेत, ते ज्यावेळेस फिलिंग आपल्यामध्ये असेल, देन वी से that feeling is nothing but the gratitude. Now please try to read it. Gratitude is the feeling of acceptance for those who have made effort for my excellence. आता याच्यामध्ये कन्फ्यूज होऊ नका, म्हणून तर मी एका स्लाइड वरती 2 व्हॅल्यू ठेवलेल्या आहेत. म्हणजे असे व्यक्ती की ज्यांनी माझ्या एक्सलन्स साठी एफर्ट्स घेतलेले आहेत, त्यांच्याबद्दल माझ्यामध्ये असलेलं फिलिंग म्हणजे ग्रॅटिट्यूड. डिफरन्स इथं आहे बघा, माय एक्सलन्स. लक्षात येतंय? आणि अशा व्यक्ती की ज्यांनी स्वतःच्या एक्सलन्स साठी एफर्ट्स घेतलेले आहेत, ते फिलिंग म्हणजे ग्लोरी होय. पण जर माझ्या एक्सलन्स साठी जर दुसरा कोण मदत करत असेल, दुसरं कोणी एफर्ट्स घेतले असतील, दॅट एक्सेप्टन्स और दॅट फिलिंग ऑफ एक्सेप्टन्स इज नथिंग बट द ग्रॅटिट्यूड. बरोबर आहे. म्हणजे जसं की टीचर्स हे स्टुडंट्सच्या एफर्ट्स, स्टुडंटच्या एक्सलन्स साठी कायम एफर्ट्स घेत राहतात. आपले पॅरेंट्स सुद्धा आपल्या चाइल्डच्या एक्सलन्स साठी एफर्ट्स घेत राहतात. सो वी मे हॅव द फिलिंग ऑफ अ ग्रॅटिट्यूड
about that. Is it that clear? Is there any confusion in between the glory and the gratitude? ओके, आता त्यातला एक डिफरन्स एका एक्झाम्पलनं समजून सांगतो बघा. आता ते एक्झाम्पल कसं आहे की जर एखादा विद्यार्थी क्लासमध्ये फर्स्ट आला किंवा त्यानं काहीतरी चांगलं अचीव केलं, मग तो त्याच्या स्वतःच्या एफर्ट्समुळे झालेला आहे. त्यानं स्वतःच्या एफर्ट्स वरती तो क्लासमध्ये फर्स्ट आलेला आहे. मग आपल्यामध्ये जर ते फिलिंग असेल की त्यानं स्वतः खूप एफर्ट्स घेतलेत आणि तो क्लासमध्ये फर्स्ट आलेला आहे, दॅट फिलिंग इज नथिंग बट द ग्लोरी. बरोबर आहे. पण जर आपण क्लासमध्ये फर्स्ट आलो आणि आपल्याला माहिती आहे की मी क्लासमध्ये फर्स्ट येण्यासाठी माझ्या टीचर्सने एफर्ट्स घेतलेत, माझ्या आई वडिलांनी एफर्ट्स घेतलेत, माझ्या काही मित्रांनी त्याच्यासाठी एफर्ट्स घेतलेत, हे फिलिंग म्हणजे ग्रॅटिट्यूड होय. अंडरस्टूड? ग्लोरी अँड ग्रॅटिट्यूड. येस ऑर नो? येस सर. Yes, sir. परंतु बघा, आता जोपर्यंत सेशन चालू आहे, जोपर्यंत तुम्हाला ह्या स्लाइड्स वरती दोन्हीही व्हॅल्यू दिसत आहेत, माझा एक्सपिरियन्स सांगतोय की मुलांना ह्यातला फरक लक्षात येतो, ग्लोरी आणि ग्रॅटिट्यूड. पण ज्यावेळेस सेशन संपेल आणि 2-3 दिवसानंतर ज्यावेळेस तुम्ही हे रीड करताल, त्यावेळेस पुन्हा तुम्हाला कन्फ्युजन असं येईल की नेमकं ग्लोरी कशाला म्हणायचं आणि ग्रॅटिट्यूड कशाला म्हणायचं. तर त्याच्यासाठी हे लास्टचे काही 2 वर्ड्स आहेत, माय एक्सलन्स, हे लक्षात ठेवणं फार गरजेचं आहे. इज इट दॅट क्लिअर? ओके. सो इन अवर लाईफ देर मे बी सो मेनी पीपल हू हॅव बीन हेल्प. बघा, म्हणजे आपल्या आयुष्यामध्ये अशी कितीतरी व्यक्ती असतात की ज्यांनी आपल्याला मदत केलेली आहे किंवा ते मदत करतात इन द प्रोसेस ऑफ अंडरस्टँडिंग हार्मोनी अँड लिव्हिंग इन हार्मोनी. म्हणजे आपल्यामध्ये राईट अंडरस्टँडिंग आणण्यासाठी, आपल्यामध्ये हार्मोनी क्रिएट होण्यासाठी. सो वी हॅव दिस फिलिंग ऑफ अ ग्रॅटिट्यूड फॉर देम. म्हणजे आपल्यामध्ये जी काही फिलिंग आहे त्यांच्याबद्दल, कारण त्यांनी आपल्याला मदत केली, मीन्स वी हॅव द फिलिंग ऑफ अ ग्रॅटिट्यूड फॉर देम. म्हणजे जसं की आपण काहीतरी एका संकटामध्ये आहोत आणि आपला एक मित्र आला आणि त्यानं आपल्याला त्या संकटामध्ये मदत केली, सो डेफिनेटली वी मस्ट हॅव द फिलिंग ऑफ अ ग्रॅटिट्यूड फॉर देम. इट्स राईट. म्हणजे त्यानं आपल्याला मदत केली. दॅट इज द पॉइंट इज दॅट the gratitude is the significance or the significant feeling in the development of a relationship. म्हणजे जर एखाद्या व्यक्तीनं तुमच्या एक्सलन्स साठी, तुमच्यासाठी एफर्ट्स घेतले, तर डेफिनेटली वी मस्ट हॅव द फिलिंग ऑफ अ ग्रॅटिट्यूड फॉर दॅट पर्टिक्युलर पर्सन. अँड ड्यू टू दिस फिलिंग, सो डेफिनेटली वी कॅन क्रिएट द हेल्दी रिलेशनशिप फॉर द अदर ह्युमन बीइंग. इज दॅट दिस इज माय पॉइंट इज दॅट. ओके. So now let's we move toward the next, the last one value. We call it a complete value. We call it a love, prem. Now the one total, or the I say that the gross misunderstanding is there nowadays due to this value, because we actually consider that the human being as a body. बरोबर आहे? Nowadays what is the gross misunderstanding? आपण आता कुठल्या एक मिसअंडरस्टँडिंग मध्ये आहोत की ह्युमन बीइंग इज नथिंग बट द बॉडी. बट इट्स टोटली रॉंग. वी मस्ट कन्सिडर दॅट, और वी मस्ट अंडरस्टूड द थिंग्स, द ह्युमन बीइंग इज नथिंग बट द को एक्झिस्टन्स ऑफ अ सेल्फ अँड बॉडी. आणि आज जे सर्वजण ज्याला जे लव म्हणतात, प्रेम म्हणतात, बरोबर आहे, तर ते फक्त बॉडीच्या बेसवरती आहे. वी नीड टू अंडरस्टँड दिस थिंग्स. Because let me try to clear that the one thing, when we say that love, it's a one feeling, it's a feeling in the relationship. मग हे feeling हे बॉडीची रिक्वायरमेंट आहे का सेल्फची रिक्वायरमेंट आहे? Requirement of a self. Then why we have the misunderstanding that love to the body? This is the total misunderstanding. आणि याच्यासाठी आपल्यामध्ये खूप मिसअंडरस्टँडिंग आहे. अँड नाउ डेज, अँड दॅट मिसअंडरस्टँडिंग इज डे बाय डे इज गोइंग इनक्रीजिंग. दिस इज माय पॉइंट इज दॅट. बट when I say that this is the 9th one value and we call it a complete value. आता complete value का म्हणलं गेलेलं आहे की वरच्या 8 व्हॅल्यू ज्या व्यक्तीमध्ये आहेत, वरच्या 8 व्हॅल्यू ज्या व्यक्तीमध्ये आहेत, म्हणजे ट्रस्ट आहे,
रिस्पेक्ट आहे, केअर आहे, अफेक्शन आहे, गायडन्स आहे, इज इट राईट, ग्लोरी आहे, ग्रॅटिट्यूड आहे, ह्या सर्व व्हॅल्यू ज्या व्यक्तीमध्ये आहेत बाय डिफॉल्ट त्या व्यक्तीमध्ये लव्ह फिलिंग असणार आहे. म्हणून त्याला म्हणलेलं आहे कम्प्लीट व्हॅल्यू. म्हणजे सगळ्या व्हॅल्यू ज्यावेळेस एकत्र येतात then we say that it's a feeling of a love. But we never understood these things. आपण त्याचा विचार करत नाही. We never think about it. Is it right? So the love is the feeling of being related to everyone. बघा आता आपण आतापर्यंत काय म्हणत होतो की आपण दुसऱ्या व्यक्तीला आपलं म्हणतोय. आता लव काय म्हणता येतं? द लव इज द फिलिंग ऑफ बिंग रिलेटेड टू एव्हरीवन. सर्व व्यक्ती आपले हे रिलेटिव्ह आहेत, हे फिलिंग असणं म्हणजेच लव फिलिंग असणार. माहित होतं का अर्थ आतापर्यंत? दॅट इज माय पॉइंट. द लव इज द फिलिंग ऑफ बिंग रिलेटेड टू एव्हरीवन. म्हणजे या पृथ्वी तलावावरती जेवढे व्यक्ती आहेत, जेवढे प्राणी आहेत, जेवढे पक्षी आहेत किंवा जेवढं नेचर मधल्या गोष्टी आहेत, त्या सर्व आपल्याशी रिलेटेड आहेत. ते सर्वजण आपले रिलेटिव्ह आहेत. हे फिलिंग असणं म्हणजे लव्ह आहे. दॅट्स वाय वी से दॅट दिस इज द कम्प्लीट व्हॅल्यू. मग आता सांगा मला हे पॉसिबल आहे का? Right now it is not possible. But the one thing is that this is not also the impossible. When we have that the right understanding and the right feeling, definitely we must have the feeling which is nothing but the related to everyone. I am related to the everyone, to all, whatever exists in the nature, we are related to these things. It starts from affection. म्हणजे बघा, अफेक्शन म्हणजे काय की दुसरा व्यक्ती आपल्या बरोबर आहे, आपल्यासारखाच आहे, आपला रिलेटिव्ह आहे. मीन्स दॅट द फिलिंग ऑफ अ लव्ह इट स्टार्ट्स फ्रॉम दॅट अफेक्शन विच वी हॅव ऑलरेडी एक्सप्लोर्ड, जे आपण ऑलरेडी बघितलेलं आहे. इफ दिस फिलिंग एक्सपांड टू मेनी अँड अल्टिमेटली टू ऑल, म्हणजे ज्यावेळेस दुसरा व्यक्ती आपण आपला आहे, आपला रिलेटिव्ह आहे, पण त्या दुसऱ्या व्यक्तीच्या ऐवजी जर मी म्हणलं की एव्हरीवन इज रिलेटिव्ह टू मी, देन इट इज कॉल्ड एज अ लव्ह. म्हणून तर इथं म्हणलंय की that feeling starts from that affection. Is it right? If this feeling expands to many and ultimately to all, it is the feeling of love. So we began with the feeling of affection and completed with the feeling of love. That's why the love is called as a complete value. But nowadays, if you observe around us, then we observe that there are total gross understanding due to this value is there, or about this value is there. Get it my point? So this is my point. Please try to understand the clear definition of a love, which is nothing but the love is the feeling of being related to all. आता जसं मी सांगितलं की ही कंप्लीट व्हॅल्यू आहे, म्हणजे सर्वजण हे माझे रिलेटिव्ह आहेत. म्हणजे माझा त्यांच्यावरती ट्रस्ट पाहिजे, माझ्यामध्ये त्यांच्याबद्दल रिस्पेक्ट पाहिजे, माझ्यामध्ये त्यांच्याबद्दल केअर पाहिजे, गायडन्स पाहिजे, ग्लोरी पाहिजे, ग्रॅटिट्यूड पाहिजे. इज इट राईट? देन वी से दॅट आय से दॅट त्यांच्याबद्दल आपल्यामध्ये प्रेम आहे असं म्हणू शकतो आपण. That's why we say that the love is the feeling of being related to all. Is that clear? But we have the gross misunderstanding because we consider that the human being is nothing but the body. And त्या बॉडीच्या बेसवरती जर तुम्ही the feeling of love म्हणत असाल, so definitely this is the total gross misunderstanding is there. Because the body is not everything. If we try to consider the self and body, then we call it a human being is there. Is that clear? मग आता तुम्ही म्हणसाल की आईचं मुलावरती प्रेम आहे. येस ऑफ कोर्स, कारण आईमध्ये त्या सर्व व्हॅल्यूज आहेत. ट्रस्ट आहे, रिस्पेक्ट आहे, मुलाबद्दल रिस्पेक्ट आहे, केअर आहे, गायडन्स आहे, वात्सल्य आहे, ग्लोरी आहे. इज इट राईट? सो डेफिनेटली वी कॅन से दॅट. इज इट राईट? परंतु ह्या सर्व व्हॅल्यूचा विचार किंवा ह्या सर्व व्हॅल्यू
आपल्यामध्ये आहेत का नाही त्या पर्टिक्युलर व्यक्तीबद्दल याचा विचार न करता फक्त असं म्हणणे की मी त्या व्यक्तीवरती प्रेम करतोय, दॅट इज टोटली रॉंग. अँड नाउ व्हॉट इज दिस हॅपन. म्हणजे त्याची एक डेफिनेशनच एक चुकीची करून ठेवलेली आहे. वाय? बिकॉज वी कन्सिडर दॅट द ह्युमन बीइंग इज नथिंग बट द बॉडी ओनली. दिस इज माय पॉइंट इज दॅट it means that we are not actually having the right understanding regarding this value. We are not having the right feeling also. This is right. And first I say that in a self, in ourselves, we are not having the right understanding about that the value of a love. We are not having that the right feeling about that the value of a love. That's why the problem it happens, or the problem it comes. Is it right? It means that we must understand the correct value of love. We must explore in ourselves what is meant by the love, try to understand the actual meaning of that love. Then definitely we say that this is the complete value is there. Get it, my friend? So here, once again, that same point it comes here, the right feeling within myself or from that others. With this background, we can ask ourselves which can have a continuity, right feeling in myself or the getting right feeling of others. You just try to ask this question to yourself. What is in a continuous? यामध्ये राईट फिलिंग इन माय सेल्फ म्हणजे आपल्यामध्ये करेक्ट फिलिंग आहे का, राईट फिलिंग आहे का, और गेटिंग राईट फिलिंग फ्रॉम अदर्स, आपल्याला दुसऱ्याकडून राईट फिलिंग मिळतंय का? So definitely the problem, the question mark, it comes here. So the answer is quite obvious that there can be the continuity of right feeling if it is from within and based on the right understanding. But generally we do keep making efforts for getting right feeling from others in the continuity. म्हणजे प्रॉब्लेम काय आहे की आपण आपल्यामध्ये राईट फिलिंग आहे का नाही हे कधीच चेक करत नाही, पण दुसऱ्याकडून मात्र आपल्याबद्दल राईट फिलिंग हवंय याची मात्र अपेक्षा आपण कायम ठेवतो. म्हणजे काय की दुसऱ्यानं आपल्याला समजून घेतलं पाहिजे, दुसऱ्यानं आपल्या बरोबर चांगलं वागलं पाहिजे, दुसऱ्याचं आपल्या बरोबर कंडक्ट चांगलं पाहिजे ऍज अ ह्युमन बीइंग. बट वी नेव्हर थॉट अबाउट ourselves. We never check, we never investigate whether the right feeling or the right understanding is within or not. We never check it. This is the problem is that, and because of that we are facing so many problems nowadays is that. Okay, so with this let me stop here and let me clear that the one thing actually we are on the verge of completion of this third topic. Within in the next lecture definitely we can try to finish that the third one topic, and then only one last topic it remains, which is related to the that environment or that nature. Okay,